नमस्कार मनोरमा एजुकेशन चैनल आपण समस्त को स्वागत। आज आम नवम श्रेणी इतिहास और राजनीति विज्ञान बहिर द्वितीय अध्याय एक नूतन विषय अभिमुखे थिबा प्रथम पाठर फासीवाद और नाजीवादर विकासर अभ्यास कार्य आरंभ करिबा। वीडियोटी देखि सारिले लाइक निश्चय करदेव। प्रथम करी आम चैनल को आसते सब्सक्राइब करने को जमा भूलिब नहीं। वर्तमान अभ्यास कार्य 1 नंबर देख कौन अच्छी ना प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 60 गोटी शब्द मध्य लेख। क नंबर देख कौन अच्छी ना 1929 मसीह 1933 मसीहा पर्यंत पृथ्वी रे देखा देइथिबा अर्थनैतिक संकटर कारण और फलाफल संक्षेप वर्णना कर। यार उत्तर कौन लिखवा ना प्रथम विश्वयुद्ध पर अर्थनैतिक संकट देखा जाइथिला। एहा 1929 मसीह 1933 पर्यंत उत्कट रूप धारण करिथिला। प्रथम विश्वयुद्ध जोगु युक्तराष्ट्र अमेरिका और यूरोप रे वाणिज्य व्यवसाय बाधा प्राप्त होइथिला। युद्ध सामग्री उत्पादन करुथिबा कल कारखाना गुड़िक बंद होइजिबारु अनेक श्रमिक बेकार होइगले। कल कारखाना मानकरे उत्पादन ह्रास पाइला, जहा फल शिल्पपति माने कल कारखाना बंद करदेले। फल दरदाम बढ़ीगला, बैंक अचल होइगला। अनेक लोक तांकर संचित धन हराइले। फल आर्थिक संकट उत्कट रूप धारण करिथिला। कल कारखाना गुड़िक बंद होइजिबारु कौन कले ना श्रमिक माने बेकार होइगले, जहा फल कि जहा उत्पादन होतला कमीगला। फल कौन हैला ना सबु शिल्पपति माने कल कारखाना बंद करदेले। दरदाम संगे संगे बहुत बढ़ीगला। आउ सबु बैंक गुड़िक कौन हैला ना अचल होइगला, जहा फल समस्त लोक माने जो संचित करी बैंक रे रखिथिले सब धन हराइले। ख नंबर देख फासीवादी माने इटाली देश रे किपरि क्षमता विस्तार करथिले संक्षेप रे लेख। यार उत्तर कौन हेबो ना प्रथम विश्वयुद्ध पर इटाली रे एक जातीयतावादी दल गठित होइतिला, जार नाम फासी दल थिला। एही दलर नेता थिले मुसोलिनी। एहार सभ्य मानकु फासीवादी कहा जाय। फासीवादी माने श्रमिक आंदोलन को दमन करिया पई आगेई आसीथिले। स्वेच्छासेवक बाहिनी को नहीं सशस्त्र बाहिनी गठन करा जाइथिला। 1921 मसीहा निर्वाचन रे कौनसी दल को संख्या गरिष्ठता न मिलिबारु फासी दल बलपूर्वक क्षमता अधिकार करी कालक्रमे एक छत्रवादी शासन प्रतिष्ठा करिथिला। ग नंबर फासीवाद प्रतिष्ठा फल इटाली देशर शासन क्षेत्र रे की परिवर्तन देखागला। यार उत्तर लिखिबा इटाली देश रे बेनितो मुसोलिनी फासीवाद प्रतिष्ठा करथिले। से फासी दलर मुख्य थिले। तत्कालीन राजा मुसोलिनी को 1922 अक्टोबर 29 तारिख रे प्रधानमंत्री करदेले। क्षमतासीन हेला परे मुसोलिनी इटाली रे एकछत्रवाद प्रतिष्ठा पई पदक्षेप नेले। फल अनेक नेतांकु हत्या करागला और केतेकंकु बंदी करागला। इटालीर संसदीय व्यवस्था को अकामी करागला। फासीवादी दल व्यतीत अन्य दलगुड़िक बेआईन घोषित करागला। सार्वजनीन भोट प्रथा उठाई दियागला और देशर समस्त क्षमता मुसोलिनी हाथ में केन्द्रीभूत हैला। घ नंबर हिटलर समस्त क्षमता निज हाथ में केन्द्रीभूत करी जर्मनी रे एकछत्र शासन प्रतिष्ठा करने की पदक्षेप मान नेले। यार उत्तर लिखा अनेक संघर्ष पर हिटलर 1933 मसीह जर्मनी तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री जी की चांसलर भावे नियुक्त हेले। हिंडेनबर्ग मृत्यु पर हिटलर उभय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्षमता निज हाथ को नेले। से एकाधार राष्ट्र मुख्य, शासन मुख्य और सामरिक विभाग सर्वोच्च कर्ता होई जर्मनी एकछत्रवादी शासक और सर्वमय कर्ता भावे अवतीर्ण हेले। से नाजी दल को जर्मनी एकमात्र दल बोली स्वीकृति देले। विभिन्न संगठन गुड़ी को भांगी देले। हजार हजार नाजी विरोधी को हत्या कले। लक्ष लक्ष यहूदी को हत्या करथिले। व्यक्ति स्वाधीनता को लोप करदेले। देश को अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र रे सज्जित कले इत्यादि। 2 नंबर प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 20 गोटी शब्द मध्य लेख। क नंबर प्रत्येक विश्वयुद्धर फलस्वरूप पृथ्वी रे की समस्या देखा देइथिला। यार उत्तर प्रथम विश्वयुद्धर फलस्वरूप पृथ्वी रे अभूतपूर्व सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक परिवर्तन देखा जाइथिला। पृथ्वीर राजनैतिक अस्थिरता, अर्थनैतिक संकट, समाजवादी और साम्यवादी आंदोलन, जातीयता जागरण इत्यादि समस्या देखा जाइथिला। ख नंबर
1929 ମସିହାରୁ 1933 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 1929 ମସିହାରୁ 1933 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିର ବିନିଯୋଗ ଫଳରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ କୃଷିଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଭାବ ଓ ଅନଟନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଗ ନମ୍ବର ଫାଶୀବାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଟାଲୀରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଣଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦଳର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଫାଶୀବାଦ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର, ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି, ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି। ଘ ନମ୍ବର କେଉଁ ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଇଟାଲୀ ଦେଶରେ ଫାଶୀବାଦର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଘୋର ଅବନତି, ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଇଟାଲୀର ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ସମ୍ମାନହାନି, କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଫାଶୀବାଦର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ଓ ପୁଞ୍ଜିପତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନୀରବ ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଫାଶୀବାଦର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ङ ନମ୍ବର କଳାକୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଫାଶୀବାଦୀ ଦଳର କେତେକ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ କଳା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଳାକୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାଜବାଦୀ ଓ ସାମ୍ୟବାଦୀମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ଚ ନମ୍ବର ଫାଶୀବାଦୀମାନେ ଇଟାଲୀରେ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଫାଶୀବାଦୀମାନେ ଇଟାଲୀରେ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ବଳପୂର୍ବକ କ୍ଷମତା ଅଧିକାର କରି ଅନେକ ସମାଜବାଦୀ ଓ ସାମ୍ୟବାଦୀ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଓ କେତେକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ବା ନିର୍ବାସିତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷିତ କରି ଏହାର ନେତା ମୁସୋଲିନିଙ୍କ ହାତରେ ଦେଶର ସବୁ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଛ ନମ୍ବର କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜର୍ମାନୀ ଦେଶରେ ନାଜି ବିପ୍ଳବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଇଟାଲୀ ଭଳି ଜର୍ମାନୀରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ବେକାରୀ, ଧର୍ମଘଟ, ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଜର୍ମାନୀର ତତ୍କାଳୀନ କାଇଜର ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୁଞ୍ଜିପତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପୂର୍ବବତ୍ ବଜାୟ ରହିଲା। ଏଣୁ ସେଠାରେ ହିଟଲରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନାଜି ବିପ୍ଳବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜ ନମ୍ବର ହିଟଲର କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ କେବେ ନାଜି ଦଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 1890 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖରେ ହିଟଲର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜର୍ମାନ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1921 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନାଜି ଦଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଝ ନମ୍ବର ମେ କାମ୍ପ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହି ପୁସ୍ତକରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ମେ କାମ୍ପ ପୁସ୍ତକ ଆଡଲଫ ହିଟଲର ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ନାଜି ଦଳର ଆଦର୍ଶ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ନ୍ୟ ନମ୍ବର ହିଟଲର ଜର୍ମାନୀକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଜର୍ମାନୀକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଟଲର ଜର୍ମାନୀର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସେ ଜର୍ମାନୀର ଆକାଶବାହିନୀ ଓ ନୌବାହିନୀକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ ତଥା ରାଇନ୍ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ପୁନର୍ବାର ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କେଉଁମାନେ ନେଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ସମାଜବାଦୀ ଓ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନେଇଥିଲେ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ କରି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଗ ନମ୍ବର କେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ? ଜମିଦାର, ଶିଳ୍ପପତି ଓ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଶ୍ରମିକ ଦଳକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଘ ନମ୍ବର ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦମନ ପାଇଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା? ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ତଥା ଉଗ୍ରବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅ ନମ୍ବର
ଫାସିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଡ଼ାଏ କାଠି ବା କୁରାଢ଼ୀ ସହିତ ବିଡ଼ାଏ କାଠି। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦେଶରେ ଫାସିବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା? ଇଟାଲୀ ଓ ଜର୍ମାନୀ ଦେଶରେ ଫାସିବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। 6 ନମ୍ବର ମୁସୋଲିନି କେବେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ମୁସୋଲିନି 1883 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀର ରୋମଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ମୁସୋଲିନି କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ମୁସୋଲିନି ଜଣେ ସୈନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁସୋଲିନି ଏକ ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ? ଯୁଦ୍ଧ ଫେରନ୍ତା ବେକାର ସୈନିକ, ଦେଶଭକ୍ତ ନାଗରିକ ଓ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ମୁସୋଲିନି ଏକ ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ। 9 ନମ୍ବର ଦେଖ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜର୍ମାନୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜର୍ମାନୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରକୁ ୱେମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଗୋଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ସଙ୍ଗେ ତାର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ସହିତ ବାଛି ଲେଖ। କ ନମ୍ବର କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଫାସିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି? ଲାଟିନ ଭାଷାରୁ ଫାସିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି। ଖ ନମ୍ବର କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ୟାରିସ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଥିଲା? ଜର୍ମାନୀ ଦେଶ ପ୍ୟାରିସ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଥିଲା। ଗ ନମ୍ବର ହିଟଲର କେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଘ ନମ୍ବର କେଉଁ ମସିହାରେ ହିଟଲର ବଳପୂର୍ବକ ଜର୍ମାନୀର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ? 1923 ମସିହାରେ। ङ ନମ୍ବର ହିଟଲର ତାଙ୍କର କେଉଁ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।